እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ አብሮ ቱቶሪያልስ። በዛሬው ቱቶሪያላችን የግሬድ 10 ዩኒት 5 ሪቫይዝ አደርግላችኋለሁ። ተከታተሉ። በዛሬው ሌሰናችን የግሬድ 10 ዩኒት 5 ስለ ኤክስትራክሽን ኦፍ ሜታልስ ኤንድ ነን ሜታልስ አስተምራችኋለሁ። ተከታተሉ። Okay, so by the end of the video you will be able to distinguish between metals and non-metals. የሜታል እና የነን ሜታል ፕሮፐርቲን መለየት ትችላላችሁ ማለት ነው። Arrange metals using their reactivity series. ሜታሎች አክቲቪቲ ሲሪስ መሰረት አሬንጅ ማድረግ ትችላላችሁ። Describe metallurgy and the extraction steps for aluminum, iron and copper. ስለዚህ ሜታለርጂ ምን ማለት እንደሆነ እንዲሁም የአሉሚኒየም አይረን እና ኮፐር ኤክስትራክሽን ስቴፖች መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤክስፕሌን አሎይን ኤክስፕሌን ማድረግ። ዲስክራይብ ፕሮዳክሽን ኦፍ ኢምፖርታንት ነን ሜታልስ such as nitrogen, phosphorus, oxygen, sulfur and chlorine. And then you will also be able to write and balance key chemical equations for metal extraction, and these are the objectives of the lesson. So I would like to start this topic by discussing natural resources. So natural resources are resources that exist without human intervention. The other point is natural resources are classified into renewable and non-renewable. Renewable ስንል naturally replenished ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ለመተካት ብዙ ጊዜ የማይፈጅ ከሆነ renewable እንለዋለን። ለምሳሌ water, air and biomass. These are examples of renewable natural resources because within very short period of time ምን ስለሚሆን replace ስለሚደረግ ማለት ነው። Non-renewable on the other hand have a fixed amount and they cannot be replenished in the near future. ለምሳሌ fossil fuels, minerals እነዚህ ብዙ ሚሊየንስ ኦፍ ይርስ ነው የሚፈልጉት ማለት ነው ሪፕሌስ ለማድረግ። ስለዚህ ምንድን ነው የምንለው? እነዚህ non-renewable የሆኑ ናቹራል ሪሶርስስ አንድ ፊክስድ የሆነ አማውንት ያላቸው፣ ስለዚህ ያልቃሉ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ለመተካት ብዙ ጊዜ ነው የሚፈጅባቸው። ስለዚህ ኤግዛምፕሎቹ ፎሲል ፊል እና ሚነራልን ያጠቃልላሉ ማለት ነው። ሌላው now let us see the physical properties of metals. So ሜታሎች ላስተርስ ናቸው, meaning they are shiny, ያንጸባርቃሉ። malleable ናቸው, beaten into what? thin sheets. ስለዚህ ወደ ጠፍጣፋ ነገር መቀየር ይችላሉ ማለት ነው። ductile meaning drawn into wires. ስለዚህ ይሄ ደግሞ ወደ ዋየር ይቀየራሉ። they have high density. sonorous ናቸው, meaning ምን ማለት ነው? ሲመቱ ድምፅ ያወጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ they produce metallic sound when struck. so ሲመቱ ድምፅ ያወጣሉ and they are good conductors of heat and electricity. ለምን ከተባላቸው because of what? delocalized electrons ስላሏቸው ኤሌክትሪሲቲን ማስተላለፍ ይችላሉ። ሌላው mercury is the only metal that exists in liquid state at room temperature. ስለዚህ በሊኩዊድ ስቴት ኤግዚስት የሚያደርግ ሜታል ሜርኩሪ ብቻ ነው ማለት ነው። ሌላው chemical properties ደግሞ ነው። so chemical properties of metals, they tend to lose electrons and form what? positive ions. ስለዚህ
መጨረሻቸው they have 1 2 or 3 electrons ስለዚህ አንድ ሁለት ወይም ደግሞ ሶስት ቫለንስ ኤሌክትሮንስ ስላላቸው እነዚህ አሁን በቀላሉ ምን ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው መስጠት በቀላሉ ሉዝ ማድረግ ሉዝ የማድረግ አቢሊቲ የሚቀላቸው እነዚህ ምን ማድረግ መስጠት ማለት therefore they tend to lose electrons and form positive ions ስለዚህ ሲሰጡ number of electrons ስለሚቀንስ positive ion form ያደርጋሉ ለምሳሌ ከኤም የሚባል አተም ወደ ኤም ፕላስ ሲመጣ ምንድን ነው ማለት ይሄ ዜሮ ነው አለ ኦክሲዴሽን ሲሄዱ ከዜሮ ወደ አንድ መምጣት ነው ኦክሲዳይዝድ ሆነ እንላለን ለራሳቸው ኦክሲዳይዝድ የሚሆኑ ከሆኑ እንደምንድን ነው አክት የሚያደርጉት ማለት they act as reducing agents ማለት ነው ማለት ለራሳቸው ኦክሲዳይዝድ ይሆናሉ ሌላውን ግን ሬዲዩስ እንዲሆን ያግዛሉ ማለት ነው and mostly they form basic oxides ማለት ነው and some of them form amphoteric oxides and they form electrovalent ወይም ደግሞ ionic chlorides ስለዚህ remember metal ከነን ሜታል ጋር ምን አይነት ቦንድ የሚፈጥሩ ብለን ionic bond ወይም ደግሞ electrovalent compound ይፈጥራሉ ማለት usually replace hydrogen from dilute non-oxidizing acids ስለዚህ ከሃይድሮጅን ጋር ከአሲድ ጋር ሪአክት ሲያደርጉ ሃይድሮጅንን ምን ያደርጋሉ ሪፕሌስ ያደርጋሉ ለምሳሌ HCl plus say potassium ካለ ምን ይሆናል ማለት potassium chloride plus hydrogen ስለዚህ ሃይድሮጅን ጋር ወይም ደግሞ ሃይድሮጅንን ሪፕሌስ ያደርጋሉ ማለት ነው from acids and there are exceptions copper silver gold እነዚህ do not replace hydrogen because they are unreactive እነዚህ ብዙም reactive ስላልሆኑ ሃይድሮጅን ምን አያደርጉም replace አያደርጉም ማለት ነው reactivity series of metals this is very important አሁን እቺን ሜሞራይዝ ማድረግ አለባችሁ እሺ ስለዚህ መጀመሪያ ከላይ ወደ ታች ስንመጣ most reactive ያሉት at the top ያሉት ናቸው ስለዚህ as you move down ምን እየሆነ ይመጣል ማለት ነው less reactive less active እየሆኑ ይመጣሉ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ከካርበን በላይ ያሉት በምንድነው ኤክስትራክትድ የሚሆኑት they are extracted by electrolytes ማለት ነው from their ores ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ፖታሺየም ሶዲየም አሉሚኒየም እነዚህ አሁን because they are above carbon በኤሌክትሮላይትስ ነው ከኦራቸው ኤክስትራክት የሚደረጉት ማለት ነው ከካርበን በታች ያሉት ደግሞ ለምሳሌ እንደነ ዚንክ አይረን ኮፐር የመሳሰሉት ደግሞ they are extracted by reduction by carbon from their ores ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ደግሞ በሪዳክሽን ምን ይሆናሉ ማለት ነው ኤክስትራክት ይደረጋሉ እነዚህ ሲልቨር እና ጎልድ አንድ አክቲቭ ሲሆኑ እና ደግሞ በፍሪ ስቴት ነው የሚገኙ ስለዚህ ምንም ኤክስትራክሽን አያስፈልጋቸውም ማለት ነው because they are found pure in the ground ሌላው ለምሳሌ አሁን ከላይ ያለው አክቲቭ ነው ብለናል ስር ያሉት ደግሞ ለስ አክቲቭ ናቸው ስለዚህ ከላይ ያለው ከታች ያለው ምን ማድረግ ይችላል ዲስፕሌስ ማድረግ ይችላል ነገር ግን እታች ያለው ላይ ያለውን ዲስፕሌስ ያደርጋል ለምሳሌ ሶዲየም ፕላስ ዚንክ ክሎራይድ ካለ because sodium is more active than zinc it can displace or take the place of zinc and form sodium chloride plus zinc one ያው ባላንስ አድርጉት እሺ እዚህ ጋር ሁለት ያስፈልጋል ነገር ግን እንደዚህ ቢሆን zinc plus sodium chloride አሁን ይሄውን ዲስፕሌስ ማድረግ አይችልም ስለዚህ no reaction because this is less active it cannot displace
sodium from its compound or from the compound. ሌላው ደግሞ at the top ያሉት ሜታሎች ምንድን ናቸው? ሞር አክቲቭ ናቸው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ሞር አክቲቭ ናቸው ማለት ኦክሲዳይዝ ይሆናሉ አይደል? So because they are easily oxidized, they are what? Strong reducing agents ማለት ነው። የታች ያሉት ደግሞ weak reducing agents ናቸው ማለት ነው። እሺ አሁን አንዳንድ የሜታለርጂ ኪ ተርሞች አሉ። እነሱን ማወቅ አለባቸው። የመጀመሪያው you should be able to define what mineral is. So let us define what mineral is. So mineral is a natural occurring substance containing a metal or its compound. ስለዚህ ሚነራል ምንለው በተፈጥሮ የሚገኝ ሰብስታንስ ሲሆን ያ ሰብስታንስ ግን ሜታሉን ወይም ደግሞ የሜታሉ ኮምፓውንድ የያዘ መሆን አለበት ማለት ነው። ኦር ደግሞ ምን ማለት ነው? So mineral from which metal can be what? Profitably extracted. ስለዚህ ሁሉም ሚነራሎች ኦሮች አሉ። ለምን? ኦር ማለት ሚነራል ሆኖ ሜታሉን ኤክስትራክት ለማድረግ አዋጪ የሆነው ማለት ነው ኦር ምንለው። ሚነራል ግን ሜታሉ የያዘ ኤኒ ናቹራል ኦከሪንግ ሰብስታንስ ምን እንለዋለን? ሚነራል እንለዋለን። ሁሉ ሚነራሎች ኦሮች አሉ ማለት ነው። ሌላው ጋንጉ የሚባል ደግሞ አለ። ሶ ጋንጉ ማለት it is undesirable impurities that are present in the ore. ስለዚህ የማይፈልጉ ኢምፒሪቲዎች ቆሻሻ ማለት ነው። ኦር ውስጥ ያሉ የማይፈልጉ ቆሻሻዎች ምን እንላቸዋለን? ጋንጉ እንላቸዋለን። And metallurgy is a science and technology of extracting metals from ores and making what? Alloys. ስለዚህ ይሄ ደግሞ So metallurgy is defined as the science of extracting metals from ores and making alloys. ስለዚህ ከአሎይ ሜታሎች ኤክስትራክት የምናደርግበት ሳይንሱ ምን ይባላል? ሜታለርጂ ይባላል። and of course making alloys ማለት ነው። so እነዚህ ኪተሞች ማስታወስ አለባቸው ማለት ነው። ሌላው very important, there are steps in metal extraction. እነዚህ ደግሞ ማስታወስ አለባቸው። so የመጀመሪያ ምንድን ነው? ከኦር ሜታል ኤክስትራክት ለማድረግ የመጀመሪያው ፕሪፓሬሽን ምን ማለት ነው? ኮንሰንትሬቲንግ the ore ማለት ነው። ፕሪፓሬሽን ወይም ደግሞ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ the ore ስንል ኦሮች ኢምፒሪቲስ አላቸው። ከእነሱ ጋር የሚመጡ ኢምፒሪቲዎች አሉ። እነዛን ኢምፒሪቲ ማስወጣት ማለት ነው። በተለያየ ዘዴ ሊሆን ይችላል። እነሱን ስናስወጣ ምን ይሆናል? የኦሩ ኮንሰንትሬሽን ይጨምራል። ስለዚህ ይህም ምን ይባላል? ኮንሰንትሬቲንግ the ore ይባላል። ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ ምንድን ነው? ኤክስትራክሽን ኦፍ ሜታልስ ፍሮም the concentrated ore። ስለዚህ ኢምፒሪቲዎቹን ሪሙቭ አድርገን የምናገኘው ኮንሰንትሬትድ ኦር ይባላል ብለን ከሱ ደግሞ ሜታሉን ማስወጣት is the second step ማለት ነው። ስለዚህ we may use roasting በኋላ ላይ እናየዋለን ወይም ደግሞ calcination to convert the ore into what? Into the metal። ሌላው ሶስተኛው ስቴፕ ፒሪፊኬሽን ወይም ደግሞ refining of the metal። ስለዚህ ምን ማለት ነው? አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ሜታሉን ኤክስትራክት ካደረግን በኋላ ፒውር ሜታል አለ። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? we have to refine it ወይም purify the metal። ስለዚህ ሪፋይኒንግ ማለት ኤክስትራክትድ ሜታሉ ሃይ ፒዩሪቲ እንዲኖረው የሚያደርግ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ሶ ቅድም እንዳልነው ሪአክቲቪቲ ስሬቱ ሪሜምበር ሪአክቲቪቲ ስሬቱ ምን እንደሚነግረን ሪአክቲቪቲ ስሬቱ የሚነግረን እነዚህ በጣም
በጣም አክቲቭ የሆኑ ሜታሎች በምንድን ነው ኤክስትራክት የሚሆኑ? they are extracted by electrolysis። እነዚህ ሚዲየም የሆኑ such as iron እነዚህ ደግሞ they are extracted by reduction with carbon። low reactivity metals such as copper ደግሞ they are obtained by simple heating ወይም ደግሞ roasting of their ores ማለት። ስለዚህ አሁን እያንዳንዱ ከነዚህ እናያለን ማለት። ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያው አሉሚኒየም እናያለን በኤሌክትሮላይሲስ፣ ከዛ አይረን በሪዳክሽን ዊዝ ካርበን and then የኮፐር ደግሞ በሮስቲንግ እናያለን ማለት ነው። alloys are defined as mixtures of two or more metals። alloys ሁለትና ከዛ በላይ ሜታሎች ሲደባለቁ ወይም ደግሞ እነን ሜታልና ሜታል ሲደባለቁ የሚፈጠር ሚክስቸር ሆሞጂነስ ናቸው እነዚህ። እሺ just remember so ለምንድን ነው ታዲያ አሎይ መስራት ያስፈልገው? so this is very important. alloys are made because it increases hardness and strength። አሁን የአሎይ ጥቅሙ ምንድን ነው? አሎይ መስራት ምንድን ነው ያስፈልገው? አሎዮች የምንሰራው ወይም ደግሞ መደባለቅ ያስፈልገው ለምንድን ነው? because it increases hardness and strength። እንዲህ ጥንካሬ የአሎይ ጥንካሬ አሁን ለምሳሌ ከፒሩ ስለሚበልጥ it modifies color and melting point. it decreases electrical conductivity። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ፒውር ሜታሎች they are good conductors of electricity አይደል? እነዚህ አሎዮች ግን ኤሌክትሪካል ኮንዳክቲቪቲ they are not good conductors of heat and electricity። ለምን? because አሎዮች እንዴት ነው የሚፈጠሩት ብለናል? ሁለት ወይም ደግሞ ከዛ በላይ ሜታሎች ሚክስ በማድረግ ነው። ስለዚህ ሚክስ ስናደርግ እነዚህ ሜታሎች ምን አላቸው? ሶ አሎዮች ከፒውር ጋር ስናወዳደር ፒውር ሜታሎች ዲሎካላይዝድ የሆኑ ኤሌክትሮኖች አሏቸው። በዛ ምክንያት ኤሌክትሪሲቲ በጣም ማስተላለፍ ይችላሉ። they are good conductors of electricity and heat። አሎዮች ግን እነዚህ ሜታሎች ሚክስ በማድረግ ወይም ደግሞ ሜታል ከነን ሜታል ጋር ሚክስ በማድረግ ስለሆነ የሚፈጠሩት እንደዚህ ሚክስ ስናደርግ እነዚህ ዲሎካላይዝድ ኤሌክትሮኖች ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢንተራፕትድ ይሆናል። ስለዚህ ኢንተራፕትድ ስለሚሆን ኢንተራፕትድ ሆነ ማለት ምን ማለት ነው? ሜታሎች ወይም ደግሞ ኮንዳክሽን እንዲኖር ወይም ደግሞ ኮንዳክሽን ለኮንዳክሽን ምክንያት የሚሆኑትን ኢንተራፕት ካደረግናቸው ማስተላለፍ ብዙም አይችሉም። therefore እነዚህ አሎዮች ሁለት ወይም ደግሞ ከዛ በላይ ሜታሎች ወይም ደግሞ ሜታል እና ነን ሜታል በማደባለቅ ስለሆነ የሚፈጠሩት እነዚህ ዲሎካላይዝድ የሆኑ ኤሌክትሮኖች ስናደባለቅ ምን ይሆናሉ? ኢንተራፕትድ ይሆናሉ። ኢንተራፕት ሲሆን ወይም ደግሞ የነዚህ ዲሎካላይዝድ ኤሌክትሮኖች ኢንተራፕት ሲሆኑ ኤሌክትሪሲቲ ማስተላለፍ የማስተላለፍ አቢሊቲው ይቀንሳል። በዚህ ምክንያት ኤሌክትሮን እነዚህ ዲሎካላይዝድ ኤሌክትሮኖች ኢንተራፕትድ ስለሚሆኑ በዚህ ምክንያት ኤሌክትሪካል ኮንዳክቲቪቲው እንዲቀንስ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ሌላው it increases corrosion resistance። ስለዚህ ኮሮድ እንዳያደርግ ረስት እንዳያደርግ ማለትም አይዝግም ማለት ነው። ስለማይዝግ ይሄም አንዱ አድቫንቴጅ ነው ማለት ነው። so it increases corrosion resistance። so ይሄ ማለት ረስት አያደርግም ወይም ደግሞ ኮሮድ አያደርግም ማለት ነው። ሚኒንግ አይዝግም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት
አሎይ መስራት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። እችን በጣም ማወቅ አለባችሁ። common alloys and compositions። ስለዚህ amalgam is an alloy of mercury and another metal። ስለዚህ ይሄ ዴንቲስቶች የሚጠቀሙበት ማለት ነው ፊል ለማድረግ ጥርስ። gun metal, it is composed of copper, tin and zinc። solder, tin እና lead። duralumin, aluminum, copper እና magnesium። steel, iron, carbon and other metals. And very important, brass, copper and zinc። bronze ደግሞ copper and tin። እነዚህን ኮመን የሆኑ አሎዮች ከነ ኮምፖዚሽናቸው ማወቅ አለባቸው ማለት ነው። alright, now in terms of occurrence, aluminum second most abundant metal in the earth's crust ነው። second most abundant ከሜታሎች ነው። and then ከኤሌመንት ከሆነ ደግሞ third most abundant element ነው ማለት ነው። እነዚህን ማስታወስ አለባቸው። እሺ፣ ስለዚህ second most abundant metal in the earth's crust ከሜታሎች ሲሆን ማለት ነው። ከኤሌመንት ሲሆን ደግሞ ሶስተኛ ነው ማለት ነው በብዛት ነው። ሌላው ሜን ኦሩ ምንድነው? ቦክሳይት ይባላል። so the extraction method is called whole process ይባላል። so የመጀመሪያ ፌዝ ምንድነው? purification of bauxite። so purify ይባላል። so remember የመጀመሪያው ምንድነው ያለው? concentrate ወይም ደግሞ purify እናደርጋለን ብለን and at the end of the day ምን እናገኛለን ማለት ነው? pure የሆነ aluminum oxide which is needed for the electrolysis step። ምክንያቱም አሉሚኒየም በምንድን ነው ኤክስትራክት ይሆናል ያለው? በኤሌክትሮላይሲስ ሜተድ ነው ብለናል ማለት ነው። እሺ፣ አሁን እዚህ ጋር this is very important, pure aluminum oxide is mixed with cryolite። ስለዚህ ፎርሙላውን ማወቅ አለባቸው። Na3Al(F6) cryolite። እሺ፣ ስለዚህ ክራዮላይት ለምንድን ነው አድ የሚደረገው? ምክንያቱም ሜልቲንግ ፖይንቱ በጣም ትልቅ ስለሆነ ሜልቲንግ ፖይንቱ ለመቀነስ። ስለዚህ ክራዮላይት is added to reduce what? To reduce the melting point of aluminum oxide። የአሉሚኒየም ኦክሳይድ ሜልቲንግ ፖይንት በጣም ትልቅ ስለሆነ ሜልቲንግ ፖይንቱን ለመቀነስ ምን እንጨምራለን ማለት ነው? ክራዮላይት is mixed with pure aluminum oxide ማለት ነው። and the electrolytic cell እሺ፣ ስለዚህ ግራፋይት ኤሌክትሮን ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ አሉሚኒየም ኦክሳይድ አሁን ይሄ ኤሌክትሮላይስ ሲሆን አሉሚኒየም +3 እዚህ ጋር ስንት አለ? 2። እዚህ ኦክሲጅን ስንት አለ? 3 O- 2። ሶ አሁን ይሄ ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ አኖድ ነው ማለት ነው። አሉሚኒየምስ ወደ ካቶድ። ሶ ናው ሌት አስ ራይት ዘ አኖድ ሪአክሽን። መጀመሪያ የአኖድ ሪአክሽን ተጽፎ ይችላል። ስለዚህ 3O- 2 እንላለን። ምክንያቱም ይሄ አሁን ስፕሊት ሲያደርግ 2 አሉሚኒየም እና 3 ኦክሲጅን ነው ፕሮዲዩስ ማለት ነው። ከዛ ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው? O2 is produced። አሁን እዚህ ጋር 3 ነው ያለው፣ እዚህ 2 ዳይአቶሚክ ስለሆነ እያንዳንዱ አሁን ስንት ነው ፕሮዲዩስ የሚያደርገው? -2 አይደል? እያንዳንዱ ኦክሲጅን 2 ኤሌክትሮን ነው የሚሰጠው። ስለዚህ 3 ጊዜ 2 ስንት ነው? 6። 6 እንዲሆን እዚህ ጋር ስንት መኖር አለበት ማለት ነው? 3
plus 6 electrons. አሁን እዚህ ጋር አቶሙ ምን አለ ባላንስ አለ። እሺ ሶ አሁን ባላንስ ለማድረግ ምን እንደማደርግ እችን በሁለት አባዛታለሁ። ስለዚህ ይሄ ስንት ይሆናል? 6 ይሆናል። ይሄንም በስንት አባዛዋለሁ? በ3 6 አተም ነው ያለኝ 6 እቺኛው ስንት ሆናለች? 12 ይሆናል። እሺ ወደ ካቶድ ደግሞ እንምጣ። ካቶድ ወደ ካቶድ ማን ነው የሚሄደው? ወደ ካቶድ ማን ነው የሚሄደው? አሉሚኒየም ራይት። ስንት አሉሚኒየም አለ? 2 እያንዳንዳቸው 3 ኤሌክትሮን ነው የሚፈልጉት ፕላስ አሁን እዚህ ጋር 12 ስላለኝ 12 አመጣዋለሁ። አሁን ስንት ፕሮዲዩስ ያደርጋል? 2 አሉሚኒየም ራይት። አሁን እዚህ ጋር ግን እያንዳንዳቸው አሉሚኒየም ስንት ነው የሚፈልጉት? 3 6 አይደል? ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር 6 ኤሌክትሮን ሊቀር ነው። ያንን አኮሞዴት ለማድረግ ስንት ያስፈልገኛል ማለት ነው? 4 ያስፈልገኛል። ስለዚህ ጋር ስንት ይሆናል? 4። አሁን ኦቨርኦልን ጻፍ። ኦቨርኦል ማለት መደመር ማለት ነው። አያችሁ አሁን እዚህ ጋር ይሄ ይጣፋል። ስንት ይሆናል ማለት ነው? 6O - 2 plus 4Al plus 3 ምን ይሰጠናል? 3O2 plus 4Al። ስለዚህ ኦቨርኦል ይሄ ና አሁን እዚህ ጋር ሪሜምበር የአኖዱ ምንድን ነው? ኤሌክትሮላይት ሴሉ ኤሌክትሮዶቹ ከምን የተሰሩ ናቸው? ከግራፋይት። ግራፋይት ማለት ካርበን ማለት ነው። ካርበን ከኦክሲጅን ጋር ኦክሳይድ ምን ይሰጠናል? ኦክሳይድ ካርበን ዳይኦክሳይድ። ስለዚህ ምን እየሆነ ይመጣል ማለት ነው? እያለቀ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ ሲያልቅ ምንድን ነው የምታደርጉት? ይተካል ማለት ነው። ሶ ፕሮፐርቲስ ሶፍት ነው፣ ሲልቨሪ ዋይት ላይት ዌይት ሜታል ነው፣ ጉድ ኮንዳክተር ኦፍ ሂት ኤንድ ኤሌክትሪሲቲ ኤንድ ሌላው ቬሪ ኢምፖርታንት ሶ አሉሚኒየም ሬዚስተንስ ኮሮዥን። ለምንድን ነው ረስት የማያደርገው? ምክንያቱም because it forms a thin protective layer። ስለዚህ አሉሚኒየም ኦክሳይድ በጣም ቲን የሆነ አሉሚኒየም ኦክሳይድ ሌየር ስለሚፈጥር አይስቅም። አሉሚኒየም ኮሮድ አያደርግም። ለምን ከተባላችሁ because it forms a thin layer of aluminum oxide። እሺ ሌላው properties and use ነው and it is used to produce alloys or make alloys such as duralumin ማለት ነው which is composed of aluminum, copper እና ስለዚህ እነዚህ ይሄ ዱራላሚን ደግሞ ለምን ይጠቅመናል? for making aircraft ማለት ነው and it is also used to make household cookware, window frames, packaging ለምሳሌ እንደ ፎይል እና ካኖች የመሳሰሉት ከአሉሚኒየም የሚሰሩት ፓወር ትራንስሚሽን ላይንስ። ሌላው የአሉሚኒየም ጥቅም ምንድነው? ተርማይት ዌልዲንግ ላይ ኢምፖርታንስ አለው because termite welding ማለት it's a process by which or two metals are joined using the intense heat produced from the termite reaction። termite reaction የምንለው የአሉሚኒየም እና የአይረን two oxide reaction። ይሄ reaction በጣም ኤግዞተርሚክ reaction ስለሆነ ከዚህ የሚወጣው ኢነርጂ በጣም ትልቅ ኢነርጂ ስለሆነ ይሄ ትልቅ ኢነርጂ ሁለት ወይም ደግሞ ከዛ በላይ ሜታሎችን ለመበየድ እንጠቀምበታለን ማለት ነው and it's called termite welding ይባላል ማለት ነው። ሶ የአሉሚኒየም ጥቅሙ ይሄ ነው ማለት ነው አንዱ። now let us proceed to iron። so የአይረን ሜን ኦር ሄማታይት ይባላል። ሌሎች ኦሮችም አሉ፣ ማግኔታይት አለ፣ ሲደራይት አለ። anyways ሄማታይት is the main ore ማለት ነው። ሌላው ሮ ማቴሪያሎቹ ምንድን ናቸው? ስለዚህ basically ሮ ማቴሪያሎቹ includes iron ore hematite ማለት ነው። in this case
ኮክ አለ ወይም ደግሞ ካርበን፣ ላይምስቶን አለ ኤንድ ኤር አለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የእነዚህ ጥቅም ምን እንደሆነ አንድ በአንድ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድን ነው? ሆት ኤር ለምንድን ነው ያስፈልግ? ምክንያቱም ኮክ አለናል አንዱ ሮ ማቴሪያል during the extraction of iron is what? is ኮክ ወይም ደግሞ ካርበን። ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድ ፕሮዲስ ለማድረግ ምን ያስፈልጋል? ኦክሲጅን ያስፈልጋል። ስለዚህ ሆት ኤር የሚያስፈልገን ካርበኑ ወደ ካርበን ዳይኦክሳይድ እንዲቀየርልን ማለት ነው። ምክንያቱም ካርበን ሞኖክሳይድ ፕሮዲስ ለማድረግ አሁንም ምን መጠቀም አለብን? ለምንድን ነው የሚያስፈልገን? ካርበን ዳይኦክሳይድ እንደገና ከማን ጋር ሪአክት ያደርጋል? ከካርበን to produce carbon monoxide. So this is very important. So carbon monoxide is the reducing agent ማለት ነው። ስለዚህ reducing agent ካርበን ሞኖክሳይድ ስለሆነ ይሄን ፕሮዲስ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ሌላው ላይምስቶንም ያስፈልጋል። ለምንድን ነው ላይምስቶን የሚያስፈልገን? ላይምስቶን የሚያስፈልገን እንደ ፍላክስ ማለት ኢምፒሪቲን ሪሙቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት ማለት ነው። ምክንያቱም ካልሲየም ካርቦኔት ዲኮምፖዝ ሲሆን ምን ይፈጥራል? ካልሲየም ኦክሳይድ ፕላስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ። ስለዚህ ይሄኛው ከማን ጋር ሪአክት ያደርጋል? ከሲሊከን ኦክሳይድ ሪአክት በማድረግ ስላግ ይፈጥራል ማለት ነው። በኋላ ላይ እንመጣበታለን። ሶ ካልሲየም ኦክሳይድ ፕላስ ሲሊከን ኦክሳይድ ፕሮዲስ ስላግ። ስለዚህ ኢምፒሪቲን ሪሙቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት ማለት ነው። ይሄ ፍላክስ ይባላል ማለት ነው። ሶ ፍላክስ ማለት ኢምፒሪቲን ሪሙቭ ለማድረግ የሚጠቅመን ሳብስታንስ ማለት ነው። ሶ ካልሲየም ካርቦኔት ወይም ደግሞ ላይምስቶን ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ካልሲየም ካርቦኔት ዲኮምፖዝ ካረገ በኋላ ካልሲየም ኦክሳይድ ከሲሊከን ዳይኦክሳይድ ጋር ሪአክት በማድረግ ወይም ከሳንድ ጋር ሪአክት በማድረግ ስላግ የሚፈጥረው። ሶ በዛ መልኩ እንድትረዱ ትፈልጋለሁ። ሶ አንዳንድ ጊዜ የላይምስቶን ፋንክሽን ምንድን ነው? ስለዚህ it is used as a flux to remove impurities ቢባልም ትክክል ነው። and ቅድም እንዳልኩት ካርበን ሞኖክሳይድ is the reducing agent in the production of iron ማለት ነው። ስለዚህ ችን እንዳትረሱ። so slag formation። ስለዚህ አሁን ይሄ slag formation ማለት ምን ማለት ነው? impurity, it's a way to remove impurities ማለት ነው። so calcium oxide plus silicon dioxide ወይም ደግሞ ሳንድ ማለት ነው። ይሄ it produces what? ካልሲየም ሲሊኬት ወይም ደግሞ ስላግ ነው። so ይሄ አሁን ሊኩዊድ ስለሆነ ከሶሊዱ በቀላሉ ምን ይሆናል ማለት ነው? በቀላሉ ሪሙቭ መሆን ይችላል ማለት ነው። so lime acts as a flux ኢምፒሪቲውን ሪሙቭ ለማድረግ ይጠቅማል። it removes sand impurities. therefore the molten slag floats on iron. ስላጉ ሜልትድ ወይም በሞልተን ስቴት በሊኩድ ስቴት ስለሆነ ከአይረኑ በቀላሉ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይለያል ወይም ሴፓሬት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የስላግ ፎርሙላ ማወቅ አለባቸዋል። አይረን ላይ ካልሲየም ሲሊኬት ነው ፎርሙላ ማለት ነው። በኋላ ላይ ደግሞ እንመጣበታለን። ኮፐር ላይ አይረን ሲሊኬት የሚባል አለ። እነሱ ሁለቱም ምንድን ናቸው? ስላግ ናቸው። ምንድን ነው ዲፍረንሱ? ዲፍረንሱ ፍላክሱ ነው የሚለያየው ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ የብላስት ፈርነሱ ፕሮዳክት ምንድን ናቸው? የመጀመሪያው ፕሮዳክት ምንድን ነው? ከብላስት ፈርነስ የምናገኘው ፒግ አይረን ይባላል። ሶ ፒግ አይረን ምን የያዘ ነው? አባት 92% አይረን ነው። ከዛ ቀጥሎ ካርበን፣ ሲሊከን፣ ፎስፈረስ ኤንድ ሰልፈር። ስለዚህ ብሪትል ነው።
ከዛ ምን እናደርጋለን? ይሄን ፒግ አይረን ሪሜልት በማድረግ we get cast iron። ስለዚህ ሪሜልት የሆነው አሁን ሪሜልት ለምን የምናደርገው? to remove some of the impurities። so ሪሜልት ስናደርግ ያው ኢምፒሪቲ ሪሙቭ እናደርጋለን። ስለዚህ in terms of impurity አሁን ካየን ካስት አይረን ሞር ምንድነው ማለት ነው? ፒውር ነው ማለት ነው። and then the purest form of iron is called wrought iron። wrought iron 99.5% iron። ስለዚህ በጣም ምንድነው ማለት ነው? ታፍ ነው፣ malleable and ductile እንደ ቅድሙ አለ። አያችሁ አሁን የቅድሙ ፒግ አይረን ብሪትል ነው። ለምን? ምክንያቱም ብዙ አማውንት ኦፍ ካርበን ስላለው። ካርበን ነን ሜታል ስለሆነ ነን ሜታሎች ምንድን ናቸው? ብሪትል ናቸው። ስለዚህ ይሄ ብሪትልነስ የመጣው from the presence of what? ካርበን ነው ማለት። ሌላው steel is an alloy of iron, carbon and other elements ማለት። production of copper። ስለዚህ ኮፐር የኮፐር ሜን ኦሩ ምንድነው? ቻልኮፓይራይት ይባላል። ቻልኮፓይራይት ፎርሙላው CuFeS2 ነው። ስለዚህ ይሄንም አሁን ማስታወስ አለባችሁ ማለት ነው። ቻልኮፓይራይት is the main ore of copper ማለት ነው። ሌሎችም አሉ፣ ነገር ግን ሜን ወይም ደግሞ ፕሪንሲፓል ኦሩ ቻልኮፓይራይት ነው ማለት ነው። እሺ አሁን ሪሜምበር ኮፐር በምንድን ነው ኤክስትራክት የምናደርገው ብለናል? በሮስቲንግ አይደል? ምክንያቱም ምንድን ነው ብለን በጣም ለስ አክቲቭ ስለሆነ ለስ አክቲቭ የሆኑትን ደግሞ በምንድን ነው ሪሙቭ የምናደርጋቸው? አይ ሚን ኤክስትራክት የምናደርጋቸው ሮስቲንግ ነው ማለት። ሶ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ኮንሰንትሬሽን ነው። and the process is called froth flotation። ስለዚህ ኮንሰንትሬት ማድረግ ማለት ነው። ኮንሰንትሬት ከተደረገ በኋላ ሮስት ነው ሚኒንግ ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ስናደርግ ምን እናገኛለን? ኮፐር 1 ሳልፋይድ ፕላስ አይረን 2 ኦክሳይድ ፕላስ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ማለት ነው። ከዛ ስሜልቲንግ ደግሞ is the process of removing impurities። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ኢምፒሪቲ ምንድነው? አይረን 2 ኦክሳይድ ምንድነው ፋንክሽኑ? እንደ ፍለክስ ነው። ሶ ፍለክሱ አይረን 2 ኦክሳይድ ነው። አይረን 2 ኦክሳይድ ከሲሊከን ዳይኦክሳይድ ወይም ደግሞ ከሳንድ ጋር ሪአክት ሲያደርግ አሁንም ስላግ ፎርም ያደርጋል። ይሄ this formation of slag is called smelting። ስለዚህ የስላግ ሌላው ፎርሙላ ይሄ ነው። ቅድም ያየነው ካልሲየም ሲሊኬት እንደዚህ ነው። ስለዚህ የሚለያየው ምንድነው? ፍለክሱ ነው። ከዛ ደግሞ አሁን ደግሞ አይረን ሲሊኬት ደግሞ እንደዚህ ነው። ሁለቱ ግን እነዚህ ስላጎች ሶ ስላግ ፎርሜሽን ስላግ ማለት ኢምፒሪቲ የያዘው ማለት ነው። ኢምፒሪቲ ስላግ ማለት ያው ኢምፒሪቲ ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሮሰስ the formation of slag is called smelting ማለት ነው። ሌላው ሪዳክሽን ነው። ኮፐር 1 ሰልፋይድ ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ሲያደርግ ምን ይሰጠናል? ኮፐር ፕላስ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ። ሶ ከዚህ የምናገኘው ኮፐር ምን ይባላል? ብሊስተር ኮፐር ይባላል። ብሊስተር ኮፐር it is around 98.5 up to 99.5 pure። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? አሁንም ፒውሪፋይ ማድረግ አለብን ማለት ነው። so remember that ከቻልኮፓይራይት ኤክስትራክት አድርገን የምናገኘው ኮፐር ምን ይባላል ከተባላቸው? ብሊስተር ኮፐር ይባላል። አሁን ወደ ፒውሪፊኬሽን ፕሮሰስ እንሄዳለን ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ሪፋይኒንግ ፕሮሰስ እንሄዳለን ማለት ነው። እና አሁን ምንድነው ጎላችን እዚህ ጋር? ሪፋይን ማድረግ ማለት ፒውር ፎርም ኦፍ ኮፐር ማግኘት ማለት ነው ፍሮም ኢምፒውር። ስለዚህ ሴትአፑ እንደዚህ ነው። እዚህ ጋር አሁንም ኤሌክትሮላይት ነው የምንጠቀመው። ሪሜምበር ዛት
ኤሌክትሮላይሱ ላይ አኖዱ ኢምፒውር ኮፐር ነው የምንጠቀመው። ካቶድ ደግሞ ፒውር ኮፐር። ለምን? ምክንያቱም ኢምፒውር ኮፐሩ ኦክሲዳይዝድ እየሆነ ወደ ኤሌክትሮላይቱ ይገባና ኤሌክትሮላይቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሬዲዩስድ በመሆን አኖድ ላይ የሄደ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዲፖዚት ይሆናል። ዚስ ወይ ይሄ ፒውር የሆነው ኮፐር ካቶድ ላይ ይጠራቀማል ማለት ነው። ሶ ዚስ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት። ሶ ሪመምበር እዚህ ጋር ማስታወስ ያለባችሁ ሪፋይኒንግ ፕሮሰሱ ኤሌክትሮላይሲስ ኢምፕሎይ እንደሚያደርግ ማወቅ አለባቸው። ስለዚህ ኤሌክትሮላይሲስ ላይ አኖዱ ኢምፒውር ኮፐር እናደርግና ምክንያቱም ሪመምበር ኦክሲዴሽን ሁሌ የት ነው የሚካሄደው ብለናል? አኖድ ላይ። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ኢምፒውር የሆነው ኮፐር ወደ ኮፐር ፕላስ2 ስለሚቀየር ስለዚህ ፕላስ2 ወዴት ይገባል? ወደ ኤሌክትሮላይት። ኤሌክትሮላይቱ ምንድን ነው የምንጠቀመው? ኮፐር ሳልፌት ሶሉሽን ነው የምንጠቀመው። ምክንያቱም ኮፐር ሳልፌት ሶሉሽን ስንጠቀም ልክ ከዛ ኮፐር ፕላስ ወደዚህ ሲመጣ ኮፐሩ ደግሞ ፕላሱ ወደ ሬዲስ ይሆናል፣ ወደ ኮፐር ሬዲስ በማድረግ እዚህ ጋር ዲፖዚት እየሆነ በዚህ መልኩ እዚህ ጋር ይጠራቀማል ማለት ነው ካቶድ ላይ። ሶ ዲስ ወይ ምን አድርግ ነው ማለት ነው? ፒውሪፋይ አድርግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ አክሽኑ ይሄ ይመስላል። አኖድ ላይ ኢምፒውር እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ወደ ፕላስ2 ከዛ ምን ሆነ ማለት ነው? ኮፐሩ ዲዞልቭ እየሆነ ወደ ሶሉሽኑ ወይም ደግሞ ወደ ኤሌክትሮላይቱ ይገባል ማለት ነው። አሁን ከኤሌክትሮላይቱ ማን አለ? ኮፐር ፕላስ2 አለ። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ደግሞ ሬዲስ በማድረግ ካቶድ ኤሌክትሮድ ላይ ዲፖዚት ያደርጋል። ስለዚህ ኮፐር ዲፖዚት በዚህ መልኩ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮፐርን ፒውሪፋይ ማድረግ እንችላለን። ሌላው የነን ሜታል ፕሮፐርቲ ናቸው አሁን የምናየው። ፊዚካል ፕሮፐርቲስ they exist as solids, liquids and gases at room temperature። ስለዚህ በሶሊድ በሊኩዊድ እንዲሁም በጋዝ ስቴት ኤግዚስት ያደርጋሉ ማለት ነው። ነን ላሰሪስ ናቸው፣ ነን ማሌብል፣ ነን ዳክታይል ናቸው። ስለዚህ ሻይን አያደርጉም፣ ወደ ጠፍጣፋነት አይቀየሩም፣ ወደ ዋየር አይቀየሩም። ብሪትል ናቸው፣ ሎው ዴንሲቲ አላቸው፣ ሎው ሜልቲንግ ኤንድ ቦይሊንግ ፖይንት አላቸው። they are poor conductors of heat and electricity። ኤሌክትሪሲቲ ማስተላለፍ አይችሉም፣ ምክንያቱም ዲሎካላይዝድ የሆኑ ኤሌክትሮኖች የላቸውም፣ ወይም ሞባይል የሆኑ ኤሌክትሮኖች የላቸውም። ነን ሶኖሬት ናቸው፣ ሲመቱ ድምፅ አይወጡ ማለት ነው። ኬሚካል ፕሮፐርቲስ well they do not displace hydrogen from dilute acids, react with oxygen to form what? Acidic or neutral oxides። በጣም ኤሌክትሮኔጌቲቭ ስለሆኑ they gain electrons and form what? Negative ions. So because they tend to gain electrons and form negative ions, they are what? They are easily reduced, therefore they act as oxidizing agents። ስለዚህ ነን ሜታሎች ኤሌክትሮን ጌይን ሲያደርጉ ምን አይነት አይን ነው የሚፈጥሩት? ኔጌቲቭ አይን ይፈጥራሉ ብለናል አይደል? ኔጌቲቭ አይን ሲፈጥሩ ምን ሆኑ ነው የምንለው? ሬዲዩስ ሆኑ ነው የሚባሉት። ሬዲዩስ ሊሆኑ ደግሞ እንደምንድን ነው አክት የሚያደርጉ? ሌላው ኦክሲዳይዝ እንዲሆን ያግዛል ማለት። ስለዚህ they are called they act as oxidizing agents ማለት ነው። All right, so nitrogen
እንዴት ኤክስትራክት እንደሚደረግ ኢንዱስትሪያሊ እናያለን። So industrially nitrogen is extracted by using fractional distillation of liquid air. ኢንዱስትሪ ደረጃ ናይትሮጅን ከሊኩዊድ ኤር በፍራክሽናል ዲስቲሌሽን ነው ኤክስትራክት የሚደረገው ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ፕሮዲስ የሚደረገው። ላብ ውስጥ ደግሞ አሞኒየም ክሎራይድ ከሶዲየም ናይትራይት ሪያክት በማድረግ ናይትሮጅንን ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ከለርለስ ነው፣ ኦደርለስ ነው and it is an inert element። ለምን? ምክንያቱም ምን አይነት ቦንድ የሚፈጥረው ዳይአቶሚክ ስለሆነ ትሪፕል ቦንድ ይፈጥራል። ትሪፕል ቦንድ ለመስበር በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ because it's very strong ከሌላ ጋር ሪአክት አያደርግም። therefore ኢነርት ነው እንላለን ማለት ነው። አንሪአክቲቭ ነው ማለት ነው። ሌላው this is very important. Haber process is a process that produces what? Ammonia produce ማለት ነው። አሞኒያ ፕሮዲስ ለማድረግ የምንጠቀመው ፕሮሰስ ሀበር ፕሮሰስ ይባላል። so አሞኒያ እንዴት ነው ፕሮዲስ የሚደረገው? by reacting with nitrogen and hydrogen። እዚህ ጋር ካታሊስት ያስፈልገናል። ይሄን ካታሊስት መሸምደድ ያስፈልጋቸዋል። iron catalyst is used in the Haber process in the production of ammonia, and it is used for food packaging, fertilizers, refrigerant and semiconductors። ስለዚህ ይሄ ናይትሮጅን ጥቅም ናቸው። እነዚህም ማስታወስ ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ሌላው let us see what allotropes are. so allotropes ማለት ምን ማለት ነው? they are different forms of the same element with the same physical state but with different physical properties። ስለዚህ እነዚህ different forms of the same element ናቸው። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አሁን እስቲ እነዚህን እናወዳድራቸው። ይሄ O3 ወይም ደግሞ ኦዞን ይባላል። ኦዞን እና ኦክሲጅን ካየን ይሄ ኦክሲጅን ነው። ኦክሲጅን እና ኦዞንን ካየን ሁለቱም እነዚህ ከአንድ አይነት ኤሌመንት ነው የተሰሩት፣ ነገር ግን የተለያየ ምን አላቸው? ፎርም ወይም ደግሞ ስትራክቸር አላቸው። and these two forms of the same element are found in the same physical state። ፊዚካል ስቴታቸው አንድ አይነት ነው፣ ነገር ግን ፊዚካል ፕሮፐርቲያቸው ደግሞ ይለያል። እንደዚህ ሲሆን ለምንድን ነው ፊዚካል ፕሮፐርቲያቸው የተለያየ? this is due to what? due to the difference in the arrangement of atoms። ስለዚህ arrangement of atoms ስለሚለያይ ፊዚካል ስቴታቸው ለመለያየት ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሎትሮፕስ ስንል የአቶሞቹ አሬንጅመንት ኦፍ አተምስ ቢለያይም ሴም አተም ናቸው፣ ሴም ፊዚካል ስቴት አላቸው፣ ነገር ግን ፕሮፐርቲያቸው ፊዚካል ፕሮፐርቲያቸው ይለያያል። ምክንያቱም አሬንጅመንት ኦፍ አተምስ ስለሚለያይ ማለት ነው። ሶ ፎስፈረስ ሃዝ ቱ አሎትሮፕስ፣ ዋይት ፎስፈረስ እና ሬድ ፎስፈረስ። ስለዚህ ከዚህ ጋር እነዚህን ስናወዳደር ዋይት ፎስፈረስ በጣም ሪአክቲቭ ስለሆነ it is stored under water ማለት ነው። ሬድ ፎስፈረስ less reactive ነው and it is used in matches። ይሄ ክብሪት ለመስራት ይጠቅመናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ማስታወስ ያለባችሁ የፎስፈረስ ዩዝ አንድ ማች ወይም ደግሞ ክብሪትን ለመስራት ፋየርወርክስ፣ ፈርቲላይዘርስ፣ ቤኪንግ ፓውደር እነዚህን ለመስራት ይጠቅመናል ማለት ነው። ሌላው ኦክሲጅን ነው። ኦክሲጅን is the most abundant element in Earth's crust.
Second most abundant element in one, iron. Third one, aluminum. Oxygen has an electron. Oxygen and ozone. So ozone signal እነዚህ ይሄ UV ላይትን ወደ earth surface እንዳይደርስ የሚከላከል ማለት ነው። So use ደግሞ for respiration, combustion, welding, medical, rocket propellant, etc. Sulfur has two allotropes, rhombic and monoclinic, and sulfur extract የምናደርግበት process ምን ይባላል? Fresh process ይባላል። ስለዚህ fresh process is a process of extracting sulfur from its ore ማለት ነው። ሌላው very important is contact process. Contact process ማለት sulfuric acidን ከሰልፈር ፕሮዲስ የምናደርግበት so የሰልፈር ዩዝም አንድ sulfuric acid production አለ። rubber vulcanization ማለት hardening of rubber ማለት እንዲጠነክር ማለት ነው። ሰልፈር ያስፈልጋል ወይም እንጠቀማለን። matches, pesticides ይሄን ለመስራት ይጠቅመናል። contact process ላይ የመጀመሪያው ስቴፕ ሰልፈር ከኦክሲጅን ጋር ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ፕሮዲስ ያደርጋል። ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ፕላስ ኦክሲጅን አሁን እዚህ ጋር ቫናዲየም ፔንታ ኦክሳይድ የሚባል ካታሊስት ያስፈልገዋል ወደ ሰልፈር ትራይኦክሳይድ ለመቀየር ማለት ነው። ሶስተኛ ሰልፈር ትራይኦክሳይድ ፕላስ ዋተር ኦሌም ይሄ ኦሌም ይባላል። የዚህም ፎርሙላው ማወቅ አለባቸው። አራተኛ ደግሞ ኦሌም እንደሱ አይደለም። እዚህ ጋር ይሄ ሰልፈሪክ አሲድ ፕላስ ሰልፈሪክ አሲድ ኦሌም ይፈጥራል። ኦሌም H2O7 plus water produces 2 moles of sulfuric acid. ስለዚህ this process is called contact process ይባላል። contact process ማለት sulfuric acidን ፕሮዲስ የምናደርግበት ነው ማለት ነው። and the second step uses a catalyst called vanadium pentoxide ማለት ነው. While chlorine it is produced by electrolysis of brine. ስለዚህ brine ማለት concentrated sodium chloride solution ማለት ስለሆነ ይሄ brine ኤሌክትሮላይዝ በማድረግ ምን እናገኛለን? ክሎሪን ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ሪሜምበር ክሎሪን ኔጌቲቭ ስለሆነ ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ አኖድ ይሄዳል። እዛ ሄዶ ኦክሲዳይዝ ይሆናል ማለት ነው። ሶ እንትኑ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ፕሮሰሱ ይሄን ይመስላል። ሶ እዚህ ጋር ማስታወስ ያለባችሁ ምንድነው? ክሎሪኔት ነው ፕሮዲስ የሚሆነው አኖድ ላይ ፕሮዲስ እንደሚሆን ማስታወስ አለባችሁ ማለት ነው። ይህን ሪአክሽን ዲስፕሮፖርሽኔሽን ሪአክሽን ይባላል። ዲስፕሮፖርሽኔሽን ማለት ምን ማለት ነው? አንድ አተም the same atom gets oxidized and reduced at the same time. ስለዚህ when the same atom gets oxidized and reduced at the same time the reaction is called disproportionation reaction ይባላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር what is the oxidation state of chlorine? 0 ነው አይደል? ወደዚህ ስንመጣ ግን ምንድን ነው? -1 እዚህ ጋር ስንመጣ ይሄ +1 ነው፣
ይሄ ማይነስ ቱ ነው፣ ይሄ ፕላስ ዋን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከ0 ወደ ማይነስ ዋን መሄድ ሪዳክሽን ሬዲዩስድ ሆነ ማለት ነው። ከ0 ወደ ፕላስ ዋን መሄድ ምንድን ነው? ኦክሲዳይዝድ እየሆነ ነው። ስለዚህ ክሎሪን is being reduced and oxidized at the same time። ስለዚህ ምን ሆነ? ምን ይባላል ፕሮሰሱ? ዲስፕሮፖርሽኔሽን ሪአክሽን ይባላል ማለት ነው። ዩዞቹ ደግሞ for bleaching, disinfection, for making PVC and some pharmaceuticals ማለት ነው። So to sum up, metals ላስተሮች ናቸው፣ ሻይን ያደርጋሉ፣ ማሌብል ናቸው፣ ductile, conductors, and they form positive ions. Non-metals, on the other hand, are non-lustrous, brittle, insulators, form negative ions. ቅድም እንዳልኳችሁ reactivity series of metals ደግሞ መቻል አለባቸው። Remember, the most active metals are extracted by using electrolysis. Medium የሆኑት reduction with carbon, the less reactive ደግሞ በሮስቲንግ ኤክስትራክት እንደሚሆነው አይተናል። ሶ ሆል ፕሮሰስ አሉሚኒየምን ኤክስትራክት የምናደርግበት ፕሮሰስ ነው። and electrolysis of aluminum oxide in cryolite produce what? Aluminum. ክራዮላይት ለምንድን ነው የምንጠቀመው? ሜልቲንግ ፖይንቱ ሬዲዩስ ለማድረግ ማለት ነው። ብላስት ፈርነስ አይረን ኤክስትራክት የምናደርግበት ማለት ነው። and iron is extracted by reduction with carbon ብለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ማስታወስ ያለባችሁ ምንድን ነው? ካርቦን ሞኖክሳይድ is the reducing agent ማለት ነው። reducing agent during the production of ወይም extraction of iron ካርበን ሞኖክሳይድ መሆኑን አስታውሱ። ሌላው ኮፐር፣ የኮፐር ሜን ኦሩ ማለት ነው ቻልኮ ፓይራይት። ስለዚህ ቻልኮ ፓይራይት በምንድን ነው ማለት ኮፐር በምንድን ነው ኤክስትራክት የሚደረገው? በሮስቲንግ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ሪፋይን ለማድረግ ኤሌክትሮላይቲክ ፕሮሰስ እንጠቀማለን ማለት ነው። and that's all. Which metal is liquid at room temperature? ስለዚህ ሜርኩሪ ይሆናል ማለት ነው። name the most abundant metal in the earth's crust. most abundant ስለተባለ አይረን፣ second most abundant ከሆነ አሉሚኒየም፣ the most abundant element ከሆነ ደግሞ ኦክሲጅን ይሆናል ማለት ነው in the earth's crust. What role does cryolite play in aluminum extraction? To reduce what? Melting point of the aluminum oxide. Yeah, aluminum oxide melting point reduce ለማድረግ ክራዮላይት ይጠቅመናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ክራዮላይት የምንጨምርበት ምክንያት ይሄ ነው ማለት ነው። Write the overall reaction for the blast furnace. ስለዚህ ይሄ ማለት መጀመሪያ ማን አለን? ካርበን አለን። ከዛ ኦክሲጅን ምን ፕሮዲስ ያደርጋል? ካርበን ዳይኦክሳይድ። ካርበን ዳይኦክሳይዱ ከካርበን ጋር ሪአክት ሲያደርግ ሁለት ካርበን ሞኖክሳይድ ራይት። ከዛስ Fe2O3 ፕላስ ካርበን ሞኖክሳይድ ምን ይሰጠናል? አይረን ፕላስ carbon dioxide. So these are the main reactions. Why is copper purified by electrorefining? Because the result of the extraction process is not
ፒውር ስላልሆነ ሪፋይን እናደርገዋለን ማለት ነው። ዋት ኢዝ ዲ ሃበር ፕሮሰስ? ሃበር ፕሮሰስ የምንለው ሃበር ፕሮሰስ ፕሮሰስ ዛት ፕሮዲውስስ ዋት አሞኒያ ፍሮም ናይትሮጅን ኤንድ ሃይድሮጅን ማለት ነው። What is it used for? It is used to produce what? Phosphorus and so on. So that's all I have for today. See you in the next video.